जपजी साहब सुणाते उन्होंने तो उन्हें दे ढंग तरीके नाल ही कहते ने महापुरुष जे तू नाम ना जपेंगी जेबा मेरीए तिल तिल कट्टी जाएंगी। ऐसी मिठास विच उन्होंने उन्होंने धारणा नूं बोलिया आवाज़ कढ़ी वो सारे मुंडे सारी रात ही उन्होंने मगर बोलते रहे। फल नीवियां नूं रुखां नूं लगदे उच्चा होकर माण ना करी। उन्होंने उत्ते इन्हां गल्लां ने इन्ना प्रभाव किया उन्होंने अमर छक लिया। उही महापुरुषों का जथा बन गया। उही पिंडां 'च प्रचार करन लग पे। हौली हौली उन्होंने जपजी साहब पढ़न लाया जाप साहब पढ़न लाया। हुण महाराज परमात्मा गुरु ग्रंथ साहिब कहते मैं थोड़े वर्गा तो हुण बन नहीं सकता बई तुसीं मेरे वर्गे बन जाओ। हुण बाबा जी गल यह है भी जिवें बाबा अतर सिंह मस्तूआणा ने कहा सी ना भी मैं तो थोड़े नाल रलना नहीं तुहानूं मैं अपने नाल ला लूँ। हुण आपां भी महाराज नूं कहीए भी महाराज सानूं भी अपने नाल ला लो किरपा कर दो साडे ते भी तुसीं तां साडे नाल रलना नहीं असीं तुहाडे नाल रल जाइए यही किरपा कर दो। महाराज कहने आओ भाई साडे नाल रल जाओ अमृत छक लो गुरु वाले बन जाओ संगत च बैठो बाणी पढ़ो जिवें जिवें असीं कहने उस तरह चलो फिर तुसीं सफल हो सकते हो। इस करके वो अकाल पुरख नाम काम विहीन पेखत धाम हूं नह जाहे। नाम काम विहीन पेखत देखा जाता ना नाम नाम वो आप नाम नहीं जपदा ना वह कोई नाम है। वो सिर्फ आत्म चिंतन करता अपने स्वरूप का आपे ध्यान करके बैठा रहिंदा। एक स्टेज आउंदी है 82 दी अगे जाके जदों नाम जपणों हट जाता वो सिर्फ स्वरूप का ध्यान करता है। कै स्वरूप गीत गावै कै स्वरूप ध्यान लावै। ये जपजी साहब च आपां अर्थां च सुनिया सी धाम हूं नह जा है। ओहदा कोई घर नहीं है। घर सारे ही उहदे अपने ने क्योंकि सारियां घरां विच है पर ओहदा कोई घर नहीं व्यापक है। सर्ब मान सर्वत्र मान सारियां दे विचों मनने योग है सारियां दा मान रूप है। सदैव मानत ताहे सदैव काल सारे ही उन्होंने मानते ने कोई ऐसा नहीं जिहड़ा उन्होंने ना मने। दैंत भी पहला उन्होंने मानते हैं दैंत उन्होंने मत्था टेकते। हरनाक्ष ने भी बारो तो भगती करके लए ने रावण ने भी लए ने पर क्योंकि दैंत बुद्धि होने करके पुठे काम कर लेंदे ने। देवते भी पहला उन्होंने मानते हैं आपां भी पहला उन्होंने मानते हैं सारे धर्म भी पहला उन्होंने मानते हैं। एक मूर्त अनेक दर्शन मूर्त एक है अकाल पुरख की दर्शन उहदे कई जगह होंदे ने हरेक विच ही होंदे ने। चंद्रमा एक है ते जिन्ने मर्जी भांडे रख दो दिखदा सारियां च ही है। इस तरह आपां जिन्ने भी भांडे आपे भांडे साजे ने आपे पूर्ण दे ओहदी जोत सारियां च ही अपने च। हुण जे आपां कहिए भी आपां जे खत्म हो जावांगे ओहदी जोत मुक जावेगी नहीं ओहदी जोत करके आपां तुरे फिरदे हैं। एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक वो अपने अनेकां रूप बना लैंदा। भगत रविदास जी नूं कहण लगे इन्हां नूं नाल बह के रोटी नहीं खाण देनी क्योंकि यह शूद्र है। झालां बाई राणी कहण लगी महाराज तुसीं अंदर आ जाओ जरा ये 500 पंडित रोटी खा लवे फिर तुसीं छक लिओ। कहंदे अच्छा बई असीं तां पहलां ही शूद्र हां चलो अंदर बैठदे हां। अंदर बैठ गए जां हरेक ब्राह्मण रोटी खाण लग्या तां देखदा खब्बे पासे रविदास मेरे नाल बैठा दूजा देखदा मेरे नाल रविदास बैठा है तीजा कहना मेरे नाल भी रविदास बैठा 500 ब्राह्मण नाल 500 रविदास बैठा कीन रूप अनेक। वो सारे कहण वो मेरे नाल रविदास बैठा वो कहना मेरे नाल बैठा वो कहना मेरे नाल बैठा सारे रौला पै गया। वो कहता बाबा ये तो बड़ी वड्डी शक्ति का मालक है। फिर 500 पंडित अंदर गया इकट्ठा हो महाराज सात तो गलती हो गई सानू माफ कर दो आओ साडे नाल भोजन छको। तुसी तो बड़े पहुंचे हुए महापुरुष हो असीं तुहानू एवें समझदे सी। 7 अरब आबादी संसार की गिणीए तो 7 अरब ही अकाल पुरख का रूप साडे नाल रहिंदा क्योंकि साडे विच जोत आ उहदी। ये महाराज ने दिखाया भी सी किसी सिंह नूं हरेक दे नाल ही महाराज आप भी खड़दे ने। महाराज कहने खेल खेल अखेल खेलन अपनियां खेडां नूं खेडदा होया फिर अखेल हो जाता।
ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਖੇਡ ਖੇਡ ਕੇ ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਿਡੌਣੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੈਗ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ, ਮੈਂ ਬਸ ਬਈ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦਾ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਸੌਂ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾ ਖੇਡ ਕੇ ਅੱਕ ਗਿਆ, ਬਸ ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਖਿਡੌਣੇ ਮੁਕਾ ਦਈਏ ਸਾਰੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੰਤ ਕੋ ਫਿਰ ਏਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਗੁੰਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਟਾਫਟ, ਸਭ ਫਟਾਫਟ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ, ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਗ ਨੂੰ ਹਵਾ, ਹਵਾ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼, ਆਕਾਸ਼, ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਤੱਤ, ਪੰਜੇ ਤੱਤ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਇਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿਲਕ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਇੱਕ ਤਿਲ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਣ ਦਿੰਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਤਿਲ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆਪਣਾ ਇਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਿਲਕ ਜਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਆ ਜਿੰਨਾ ਐਡਾ ਪਸਾਰਾ ਆਪਣਾ, ਇੱਕ ਤਿਲ ਜਿੰਨੀ ਮਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੀਜ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਲਕੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ 1000 ਰੁਪਈਆ ਨਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਰਖਤ ਦੀ ਜੜ ਦੱਸ ਦੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੋੜ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਹੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸਲੀ ਤਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਲ ਖੇਲ ਅਖੇਲ ਖੇਲਨ, ਅੰਤ ਕੋ ਫਿਰ ਏਕ, ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਪ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹੜਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰੂਆਲ ਛੰਦ ਤਵੈ ਪ੍ਰਸਾਦ, 82ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਵ ਭੇਵ ਨਾ ਜਾਣਹੀ, ਦੇਵ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਏ। ਪਿਤਾ ਕਾ ਜਨਮ ਕੇ ਕੈਸੇ ਜਾਣਾ ਪੂਤ, ਪਿਤਾ ਕਾ ਜਨਮ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੂਤ। ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਦੇਵਤੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਤੱਕ, ਗਮਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇਖੋ ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ, ਲੱਖ ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਗਦਾਦ ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ, ਲੱਖ ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਨੇ 7 ਲਿਖੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। 7 ਆਕਾਸ਼ 7 ਪਤਾਲ, ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਪਹੁੰਚ, ਜਹਾਜ਼ ਰੌਕਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਹਾਜ਼ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਤੇ, ਬਸ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਉਡਾਣ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਰੌਕਟ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਮੰਗਲ ਤਾਰੇ ਤੱਕ, ਚੰਦਰਮਾ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ ਰੌਕਟ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਰੌਕਟ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੂਰਬੀਨ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਦੂਰਬੀਨਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰੌਕਟ ਗਏ ਨਹੀਂ ਹਾਲ ਤੱਕ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੇ ਦੇਵ ਭੇਵ ਨਾ ਜਾਣਹੀ, ਜਿਹੇ ਵੇਦ ਔਰ ਕਤੇਬ, ਵੇਦ ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਤੇ ਕਤੇਬਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ। ਸਾਰੇ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭੇਦ ਪਾਉਣ ਚੱਲਿਆ ਰੱਬ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਲਿਆਉਣਾ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ, ਫਿਰ ਐਸੇ ਗੇੜੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੀਲਾ ਦਿਖਾਓ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ।
ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਆਵੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਰਸ ਪਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਬਗਦਾਦ ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ। ਫਿਰ ਦਿਖਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਰੋੜਾਂ ਗੁਣੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਰਾਕਟ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਪੀਰ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ, ਲੱਖ ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ, ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਘੁਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਰੂਪ ਰੰਗ ਨਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਸੋ ਜਾਣੈ ਕਿਹ ਜੇਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰੂਪ, ਨਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਤ, ਨਾ ਪਾਤ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨਾ ਅੱਖਰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜੇਬ ਤੂੰ ਕੈਸਾ, ਜੈਸਾ, ਕਿਸ ਜੈਸਾ ਹੈ ਤੂੰ। ਜੇਬ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਬੜੇ ਅਜਾਇਬ ਨੂੰ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ। ਕਿਸ ਜੈਸਾ ਹੈ ਤੂੰ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਫਲਾਨਾ ਦੇਵਤਾ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਗੋਬਿੰਦ ਰੂਪ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ। ਹਰ ਜਨ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ ਜੈਸਾ ਹਰ ਹੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਤੂੰ ਤੈਸਾ ਤੂੰ ਹੀ, ਕਿਆ ਉਪਮਾ ਦੀਜੈ। ਤਾਤ ਮਾਤ ਨਾ ਜਾਤ ਜਾ ਕਰ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਬਿਹੀਨ। ਤਾਤ ਤੇ ਮਾਤ, ਮਾਤ ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਤਾਤ ਦਾ ਅਰਥ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਪਿਤਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਤ ਦਾ ਅਰਥ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਮਾਤ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਤਾ, ਪੁੱਤਰ, ਜਾਤ ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਹੀਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਫਲਾਨਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਫਲਾਨੀ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਰਗੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹਨ। ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਹਨ, ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਹਨ, ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਨੇ ਬਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਰਾਣੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਦੇ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਛੋਟੀ ਸੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ, 5 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਖੇਡਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਏ ਅੰਦਰ, ਜੋੜਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਖੜਕਾ ਕੀਤਿਆਂ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ। ਜਦ ਇੰਨੀ ਅੱਖਰ ਕਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੈਸਾ ਮੈਂ ਆ ਵੈਸਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਆ। ਜੈਸਾ ਤੂੰ ਤੈਸਾ ਤੂੰ ਹੀ, ਕਿਆ ਉਪਮਾ ਦੀਜੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਸਮਝ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਨੌਕਰਾਂ ਚਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਬਈ ਸੋਹਣੇ ਭੋਜਨ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਛੋਲੇ ਪੂੜੀਆਂ ਪਏ ਮੈਂ ਉਹੀ ਖਾਣੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਛੋਲੇ ਪੂੜੀਆਂ ਵਰਤਾਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਕਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹੰਤ ਸੀਗੇ ਵੱਡੇ, ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਨਿਰਮਲੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ, ਉਦਣ ਪੰਗਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਛੋਲੇ ਪੂੜੀਆਂ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਝਲਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬੈਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਬੈਠ ਕੇ ਛਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਾਤਾ ਨਾ ਪਿਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਬਿਹੀਨ,
ਜੰਮਣ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਹੀਣੇ ਹੋ। ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਨਾ ਤਿੰਨ ਕੋ ਜੋ ਹਰ ਲੜ ਲੱਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਦੇ ਲੜ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੱਟ ਦੇਣ ਆਪਣਾ, ਚਾਹੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ। ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਚੱਕਰ ਬੱਕਰ ਫਿਰੈ ਚਤੁਰ ਚੱਕ। ਚਤੁਰ ਚੱਕ, ਚੌਹਾਂ ਚੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬ ਪੱਛਮ ਉੱਤਰ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ, ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੱਕਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਿੱਖਾ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਰੂਪੀ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਬੱਕਰ ਟੇਢਾ, ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਦਾ, ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਚੰਡ ਚੱਕਰ ਹੁਕਮ ਦਾ ਫਿਰੈ ਚਤੁਰ ਚੱਕ। ਚੌਹਾਂ ਚੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਤੁਰ ਚੱਕਰ ਮਾਨਿਆ, ਚਤੁਰ ਚੱਕਰ ਦਾਨਿਆ, ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਤੁਰ ਚੱਕਰ ਵਰਤੀ, ਚਤੁਰ ਚੱਕਰ ਭੁਗਤੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚੱਕਰ ਬੱਕਰ ਫਿਰਾ ਚਤੁਰ ਚੱਕ। ਚੌਹਾਂ ਚੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਕਰ ਘੁੰਮਦਾ ਹੁਕਮ ਰੂਪੀ। ਮਾਨ ਹੀ ਪੁਰ ਤੀਨ, ਤਿੰਨੇ ਪੁਰੀਆਂ, ਤਿੰਨ ਲੋਕ, ਆਕਾਸ਼ ਲੋਕ, ਪਤਾਲ ਲੋਕ, ਮਾਤ ਲੋਕ, ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ 14 ਹੈ ਕਿ ਬਿਖੈ ਜਗ ਜਾਪ ਹੀ ਜੇ ਜਾਪ। 14 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਪ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਬੰਗਾਲ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਜਾਈਏ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲ। ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਠਲ ਭਗਵਾਨ ਹੈ ਐਸੇ ਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਐਸੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਮਝਾਈਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ 14 ਲੋਕ ਹੀ ਨੇ, ਜਾਂ 7 ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ, 7 ਉੱਪਰਲੇ, 7 ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ 14 ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਗੋਚਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਲੋਕ 14 ਹੈ ਕਿ ਵਿਖਿਆ ਜਗ ਜਾਪ ਹੀ ਜਿਹੇ ਜਾਪ। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਰਕੇ ਦੇਖਣੇ ਆ। 10 ਦਿਨ 5-5 ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਫਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਸਰੀਰ ਤੇ। ਕਿਉਂ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਓ, 1 ਪਾਠ 2 ਪਾਠ, ਡਰੋ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਡਰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਔਖਾ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਲੋਕ ਭੱਜ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਮਿਲਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸਿੱਖਣਾ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਔਖੀਆਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਔਖਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਦਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਔਖਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਓਨਾ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਸੌਖੇ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਛਾਇਆ ਛਪਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਐਸੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਟਰ ਵਾਂਗੂ ਕੱਟਦੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੱਕਰ ਬੱਕਰ ਫਿਰਾ ਚਤੁਰ ਚੱਕ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਕੱਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਿਆ, ਦੁੱਖ ਕਿਆ, ਤਕਲੀਫ ਕਿਆ, ਵਿਘਨ ਕਿਆ, ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਪਾੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਅੱਛਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਹੁਤ ਬਣਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦੱਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪਾਠ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਮਰਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਔਖਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੋ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਔਖੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਔਖੀ ਉਨੀ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਔਖੀ ਉਹਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਨਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਦਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ 10 ਮਿੰਟ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਨਾ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਹਾਤਮ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹੀ ਐਸੇ ਬਚਨ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੇ ਔਖੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਠ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ 1 2 3 4 5 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਚ ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆ ਵੀ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਦ ਦੇਵ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਦ ਪੁਰਖ, ਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਦ ਰੂਪ ਹੈ ਤੂੰ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਆਦ ਰੂਪ ਹੈ। ਆਦ ਦੇਵ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ। ਅਨਾਦ ਮੂਰਤ, ਅਨਆਦ ਮੂਰਤ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਦ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਕਿਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਤੂੰ ਸਭ ਦਾ ਆਦ ਰੂਪ। ਥਾਪਿਓ ਸਭੈ ਜਿਹੇ ਥਾਪ, ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਪਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਥਾਪਿਆ ਨਜ਼ਰਾਂ, ਤਾਰੇ ਚੰਦਰਮਾ ਜੀਵ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਥਾਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਉਹ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਿਠਾਉਂਦਾ। ਪਰਮ ਰੂਪ ਪੁਨੀਤ ਮੂਰਤ, ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਬਹੁਤ ਪਰਮ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਮੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਹਸਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਪੁਨੀਤ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ 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 ਪੁਨੀਤ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਭਾਂਡਾ ਮਾਂਜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸੁੱਚਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸੁੱਚੇ ਭਾਂਡੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਸਮਰੱਥਾ, ਕਿਤੇ ਝੂਠਾ ਭਾਂਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿਓ, ਕਹਿਣ ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਝੂਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਸੁੱਚਾ ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਸੁੱਚਾ ਭਾਂਡਾ ਜਿਹਨੂੰ ਝੂਠਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਝੂਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਝੂਠਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਚੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਲਟ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਇੰਨੀ ਸੁੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਿਰਦਾ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਇੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਧੂੜੀ ਲੋਕ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਭਾਂਡਾ ਤਾਂ ਝੂਠਾ, ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡਾ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਭਾਂਡਾ ਹੱਛਾ ਸੋਏ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵ ਸੀ, ਭਾਂਡਾ ਆਤਮਲੀਨ ਧੋਤਾ ਹੱਛਾ ਨਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਐਉਂ ਤਾਂ ਭਾਂਡਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਤਿਆਂ ਧੋਤਿਆਂ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਹੱਛਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਭਾਂਡਾ ਉਦੋਂ ਭਰੀਆ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ ਹੋ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰ, ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਨੋਂ ਪੂਰਨ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਸਰਬ ਵਿਸਵ ਰਚਿਓ ਸਵੈੰ ਭਵ, ਸਵੈ ਅਨੁਭਵ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਚਿਆ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਚਿਆ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ 5 ਤੱਤ ਬਣਾ ਕੇ। ਗੜਨ ਭੰਜਨਹਾਰ, ਗੜਨ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਭੰਜਨਹਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ। ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰਚਣ ਵਾਲਾ, ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਕਾਲਹੀਨ ਕਲਾ ਸੰਯੁਕਤ, ਕਾਲ ਮੌਤ ਤੋਂ ਹੀਨ ਰਹਿਤ ਤੇ ਕਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। 14 ਕਲਾ ਹੋਈਆਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਵਿੱਚ, 2 ਸੀਤਾ ਵਿੱਚ 16 ਹੋਈਆਂ, ਦੋਨੇ ਮਿਲਾ ਕੇ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਵਿੱਚ 16 ਕਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਬਾਣੀ 'ਚ।
कहने 16 कला संपूर्ण फलिया, अनंत कला होए ठाकुर चढ़िया। कला संयुक्त, कोई कमी नहीं तुहाडे च, सारियां कला दे मालक हो। से जिन्हों चाहो उन्होंने कला दे संयुक्त कर भी दिंदे हो। अकाल पुरख आदेश, काल तो रहत पुरख, अकाल पुरख वाहिगुरू नूं नमस्कार है साडी। धर्म धाम, कहने धर्म दा धाम हो तुसीं, धर्म दा घर हो। जिन्हें धर्म लैना वो तुहाडे कोल आवे। धर्म महाराज ने मंगिया ना, धर्म अर्थ हर काम मोख मुक्त पदार्थ नाथ, सगल मनोरथ पूरिया नानक लिखिया मात। धर्म धाम सो भरम रहत, भरम भटकना तो रहत, भुलेखियां तो रहत हो तुसीं। धर्म दा घर हो, जिन्हें धर्म मंगना वो सतगुरु कोल आओ। अभूत अलख अभेस, अभूत भूत मन नूं कहंदे ने, क्योंकि 2-3 अर्थ भूत दे पिछे आ चुके ने। भूत पंजां तत्तां नूं कहंदे ने, भूत पंजां विषयां नूं कहंदे ने। इसे प्रकार इत्थे भूत अर्थ है मन दा। अभूत मन तो रहत हो तुसीं, तुहाडे च मन नहीं है। अलख लखण तो रहत हो, अभेस भेसां तो रहत हो। अंग राग नरंग जा कहे, ना तो तुहाडा कोई अंग है निराकार हो, ना तुहाडे च राग द्वेष है, ना तुहाडे च कोई रंग है। जात पात ना नाम, ना तुहाडी कोई जात है ना पात श्रेणी है, ना तुहाडा कोई नाम है। गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्तदायक काम, गर्भ हंकार नूं कट्टण वाले दुष्ट भंनण वाले। ते तुहाडा काम कम की है? मुक्तदायक, मुक्ति देनी, बंधन मुक्त करना। सतगुर सिख के बंधन कट है, गुर का सिख विकार ते हट है। तुसीं गुरसिखां नूं अपने प्यारिਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮੁਕਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਆਪ ਰੂਪ ਅਮੀਕ ਅਨ ਉਸਤਤ, ਆਪ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਨਾ ਅਮੀਕ ਹੈ, ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਨ ਉਸਤਤ, ਉਸਤਤ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਉਸਤਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਮਗਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਉਸਤਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਫਲ ਲੈ ਲਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਪਮਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, सारी नहीं कोई कर सकता। एक पुरख अवधूत, अवधूत हुंदा पवित्र आत्मा, संत महात्मा, सो पूजे होए निर्लेप। तुसी एक पुरख अवधूत हो, निर्लेप हो, माया तो रहत हो। गर्भ गंजन सर्ब भंजन, गर्भ हंकार नूं कट्टण वाले हो, सारियां दा भांजन रूप हो। भांडा रूप भी आप हो, सारियां नूं भंनण वाले भी आप हो। आद रूप, आद रूप हो, सारियां दा मुੱਢ रूप हो। तुहाडा भाई कोई आद नहीं पा सकदा। असूत, असूत हो तुसीं, बिल्कुल पासे हो, निर्लेप हो। सानू बना के साडे विच बैठ के भी निर्लेप हो। सूरज दीयां किरणां साडे ते पै रहीआं ने, पर है निर्लेप। सूरज दे नाल असीं मिले होए भी हां किरणां दे राहीं, पर फिर भी निर्लेप। सूरज फिर भी निर्लेप है साडे तो। अंगहीन अपंग अनातम, अंगां तो हीणे हो, अंग तुहाडा कोई नहीं। जिवें साडे हड्ड पैर ने, इस तरह तुहाडा प्रकाश है बस। अपंग अनातम, अन आत्म, भंगणा तो रहत, टुटण तो रहत, अन आत्म मन तो रहत। तुहाडा कोई मन नहीं। एक पुरख अपार, एक अकाल पुरख वाहिगुरू पारावार तो रहत। सर्ब लायक सर्ब घायक, सारियां दे लायक हो, हरेक काम दे लायक हो। सबना गल्लां समर्थ स्वामी, सो क्यों मनो विसारे। सर्ब घायक, सारियां नूं मारन वाले भी तुसीं आप हो, सारियां नूं प्रेरणा देण वाले भी आप हो। सर्ब को प्रतपार, सारियां नूं पालना करन वाले भी आप हो। हरेक दी पालना तुसीं करदे हो। सर्ब गंता, गंता हुंदी गमता, गमता हुंदी पहुंच, सारियां तक तुहाडी पहुंच है, पर साडी पहुंच तुहाडे तक नहीं है। उदां तुहाडी पहुंच साडे सारियां तक है, पर तुहाडी पहुंच जिहड़ी आ वो सब तक साडी नहीं है, तुहाडे तक। सर्ब हंता, सारियां नूं हंता हुंदा नाश करन वाले, मारन वाले। सर्ब ते अनभेख, सारियां नालों अनभेख हो, अनभेजो। भेसां सारियां विच बैठ के भी अनभेख हो तुसीं। सर्ब शास्त्र ना जानही, जिह रूप रंग अररेख। सारे शास्त्र वेद पुराण कुरान कुछ नहीं जान सके, उहदा रूप रंग की है, रेख की है।
कोशिश सारे ने की है पर जान कोई भी नहीं सकिया। परम वेद पुराण जा कह नेत भाखत नित, तू परम वड्डा है। वेद पुराण जा कह नेत भाखत नित, तू वड्डा है। तेनों रोज वेद पुराण सिमरत शास्त्रियां सारे यही कहते हैं, वो वड्डा है, वो वड्डा है। किसी को मर्जी चले जाओ, हरेक धर्म कहता रब वड्डा है। नेत भाखत नित, रोज कहते ना इति ना इति, ओदा कोई अंत नहीं है, कोई अंत नहीं है। कोट सिमरत पुराण शास्त्र ना आवई बहुचित, करोड़ां सिमरतियां पुराण शास्त्र पढ़न दे नाल, सुनन दे नाल, विचारन दे नाल ना आवई बहुत चित्त, वो चित्त विच बसदा नहीं। अथवा इत्थे चित्त दा भाव एक होर भी चित्त हुंदा दर्शन, वो दर्शन नहीं दिंदे किसी ने। जे कोई कहे मैं इन्नियां सिमरतियां पढ़ लियां, पुराण पढ़ ले, कुरान पढ़ ले, इन्ने शास्त्र पढ़ ले, नहीं मिलदा। साडे यत्नां नाल नहीं मिलदा, वो मिलदा अपनी किरपा नाल। बस वो कहंदा तीर्थ नावा जे तिस भावा। महाराज ने सारियां चीज़ां लिखतियां ने। महाराज कहते जे उन्होंने भा जाइए तां सब ठीक है, बस बाकी दे अपने कर्म सारे ही करी जाओ करी जाओ करी जाओ करी जाओ। जिदन उन्होंने भा गया ना, उन्होंने पता नहीं की भा जाना है। भाउण दी गल है। लुधियाने यूनीवर्सिटी खेतीबाड़ी यूनीवर्सिटी च मुकाबला होया सलाद कट्टण दा, भी सारे ने सलाद कट्टिया। हरेक नूं कहता भी सोहना सोहना सलाद कट के जिहड़ा लियावेगा उन्होंने फस्ट प्राइज मिलेगा, इनाम मिलेगा। सारे जने इन्ना सोहना सोहना सलाद कट के लियाए। कई होटलों चो जाके पैसे दे के कटवा के लियाए भी अच्छे तरीके नाल कटो। एक लड़का सीगा पिंडू, वो कहना असीं तां कदे सलाद खाधा नहीं, पता नहीं की हुंदा। कहंदे आही प्याज टमाटर ककड़ियां मूलियां हुंदियां, होर कहना उन्हें अपना सलाद कट के अपने ढंग नाल रख लिया, कौली च पा के ते उत्ते प्लेट दे के लै गया। सारिਆਂ ਦਾ सलाद चैक किया, आ भी ठीक आ, बड़ा वधिया नंबर लगते गए। जद ਉਹਦੀ कौली ਚੱਕੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ प्याज पिया, ਉਹਨੇ मुक्की मार के प्याज भन के ਨੂਣ ਦੀਆਂ ਡਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਸਲਾਦ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲ ਗਿਆ क्योंकि वो कल्चर च अगे लंघ गया। ये तो पता ही नहीं लगता भी किहड़ी चीज़ रब नूं भा जाए, वड्डियां नूं की भा जावे। बस आपां जिहड़ा काम आप अपना काम करी जाओ। ये ना समझो भी आस ला के बैठे, जिवें लैटरी पा के बंदा आराम नाल घरे बैठा ना, कहना चल ना सही ये आ गई भाई, इउं ही बैठे रहो, पता नहीं नदर की ते हो जानी है। अपना जिहड़ा काम वो आपां करना। जे महाराज कहंदे जिहड़ा मेरा काम वो मैनूं करन दो, तुसीं अपना काम करो सारे। वाहे गुरु 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 वाहे गुरु। महाराज के चरणों च, गुरु ग्रंथ साहिब के चरणों च सगल द्वार कहो छाड़ का गहो तुहारो द्वार, बाह गहे की लागया। तो महाराज असी सारा कुछ छड्ड के तुहाडे दर ते आए। आप जी साडे ते बख्शिशां करो। सतगुरु महाराज कहते ने नमस्कार ताक लख बार, लख बार ही नमस्कार करनी है भाई। जाप साहब पढ़िया करो। नमस्कार ही नमस्कार असीं कीतियां, तुहानूं करवाइयां ने। जाप साहब साडे भले लई उचारण कीता 10वें पातशाह महाराज ने कि ये जीवां दा भला हो जावे, तर जाणे। 86 पौड़ियां श्रवण कर चुके हाँ। मद भार छंद त्वै प्रसाद, तेरी किरपा नाल मद भार छंद उचारण करन लगे हाँ, जिहदा तोल मद विच है। गुण गन उदार जिन्ना ये भार है उन्ना ही दूजे का भार है। महिमा अपार इन्ना ही इधर है उन्ना ही उधर है।
सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह फरमाउंदे ने गुण गान गान हुंदा समूह गुणां दा खजाना है तू समूह गुण तेरे अंदर ने फिर गुण गान उदार उदार जो तू खुले दिल वाला वड्डा सखी दाता है सारे गुणां नूं देण वाला है सानू सारे गुणां दा समूह है ते सारे गुण सानू देण वाला है महिमा अपार महिमा जिहड़ी तुहाडी है वो पारावार तो रहत है ਉਹਦਾ कोई अंत नहीं महिमा दा तुहाडी महिमा इन्ने जाने करदे ने गावे तुहानू पाउण पाणी बैसंतर गावे राजा धर्म द्वारे सोदर दे विच महाराज ने सारा कुछ ही लिख दिता फिर कहने होर केते तुद नो गावन से मैं चित न आवन नानक क्या विचारे इस करके महाराज सच्चे पातशाह कहते ने वो अकाल पुरख वाहिगुरु दे गुणां दा अंत कोई नहीं है आसन अभंग वाहिगुरु का जिहड़ा आसन है सचखंड जां जिथे भी है वो सर्व व्यापक परिपूर्ण ਉਹਦੇ आसन ਨੂੰ ਉਹਦੀ पदवी ਨੂੰ कोई डला नहीं सकता अभंग है भंग होने तो रहत कहते भी भंग कर दी गई विधान सभा भंग करती हुणे कर देण हुणे सब थले वो उच्चियां सीटां ते बहण वाले सब थले जदे ही हो जाते हैं कोई भी चीज दुनिया च भंग हो जाए गई खत्म हो गई पर तेरे आसन नूं नहीं कोई भंग कर सकता राष्ट्रपति सारिਆਂ ਨੂੰ भंग कर दिंदा पर ਉਹਨੂੰ नहीं कोई भंग कर सकता वो जरा राष्ट्रपति है ये ब्रह्मंड का पति है इनू कोई भंग नहीं कर सकता कोई नहीं कह सकता कि रब थले उत्तर बई हुण मैं बैठना इत्थे ਜਿਹੜਾ कोई आउं करन दा यतन करदा ਉਹਨੂੰ इतनी मार पैंदी फिर वो जिवें वो बाबे जी ने कीता गुरु ग्रंथ साहिब अपना ही रज लिया पालकी च रख लिया महाराज दी स्वरूप नूं थले रखता मुड़ के जंगलों च फड़ के लियांदा लभ के हुण ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ मार पवेगी ना ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ना ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਚ ਕਿਤੇ ਢੋਈ ना परलोक ਚ ਢੋਈ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਰੱਬ ਨੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਣ ਨੂੰ ਛੇੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖੋ ਮੈਂ ਬਹਿਣਾ ਪੀੜੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ ਤਾਂ ਲਿਖੀਏ ਸਿਰ ਗਾਵਾਰਾਂ ਗਾਵਾਰ ਝੱਲਿਆਂ ਦਾ ਝੱਲਾ महाराज कहने फिर वो जाना जेतियां मोहे खाए फिर ਉਹਨੂੰ ही पता कि मूँह ते किन्नियां मारां पैंदियां ने इस करके जिथे सच्चे पातशाह दा आसन है वो सच्चे पातशाह दा ही है इत्थे नहीं कोई बह सकता बंदा बहादुर बैठ गया चुकण वाले बड़े भैड़े होंदे ने हौली हौली चुक के गुरु बनाता उन्होंने मुड़ के फिर बुरी हालत हो गई जमूरा नाल मास खिंचिया फिर मुसलमानों ने पूछा कि तेरे तो बड़ी करामात सी तू किवें फड़िया गया कहना मैं अपने गुरु तो बेमुख होकर आप ही गुरु बन बैठा जिहड़ा भी दुनिया च गुरु बनने का यतन करूगा ਉਹਦੀ बहुत बुरी हालत अंत ਨੂੰ हो जाती है जिउंदियां भी हो जाती है नरकां विच भी पैंदा है महाराज कहने जितने नरक से मनमुख भोगा है फिर उन्होंने सारे नरक भुगाए जाते हैं इस करके ਉਹਦੇ आसन ਨੂੰ ना छेड़ो आसन अभंग महाराज सच्चे पातशाह का इउं सत्कार करो कि तेरा आसन अभंग है उपमा अनंग तेरी जिहड़ी उपमा है ये सारिਆਂ नालों वड्डी है तेरी उपमा नूं कोई छेड़ नहीं सकता कोई कहे कि मैं वाहिगुरू की उपमा घटा देनी है अकाल पुरख की अणगिणत उपमा है वाहिगुरू जी आन भाव प्रकाश आन भाव सुत ही प्रकाश है किसी तो प्रकाश नहीं लैंदा ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਰਾਤ ਦਿਨ ਨਿਸ ਮਤਲਬ ਰਾਤ ਤੇ ਦਿਨ ਨਿਸ ਦਿਨ
ਰਾਤ ਦਿਨ ਇੱਕ ਰਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਨਾਸ ਹੈ ਨਾਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਆ ਜਾਨ ਬਾਹ, ਜਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਾਹਾਂ ਬਾਹੋ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਜਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਚਲੇ ਗਏ, तो कालसी ऋषि जिहड़ा हुण वो अपने चेले नूं 8-10 साल का लड़का रखिया कोले सेवादार, वो रोज कहंदा पुत्तर हुण मेरा अंतिम समा आ गया। गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज अकाल पुरख आप ने मैंने एक बार उन्हें दर्शन करा दे, तो उन्होंने जाके बेनती कर दे। वो कहंदा भी जी मैनू तो पछाण नहीं, पहाड़ी लड़का सी छोटा जिहा। कहंदे ना उन्होंने निशानियां उन्होंने दी बाहां गोडियां तो थल्ले तक लंबियां ने। वो शिकार खेडण आउंदे ही रहिंदे ने, तू उत्थे जा थल्ले जा पहाड़ी तो। वो जाके देखदा है कोई मुसलमान पठान अपने सिपाहियां नाल उत्थे आया, वो बच्चा बेचारा भोला भाला सी, ओहदियां बाहां फड़ के गोडियां नूं लाउण लग्या। उत्थे तक कौन ना, उन्होंने धक्का मारिया, ये कौन आ गया जाहल जिहा मेरियां बाहां फड़ी जांदा। वो बेचारा रोवे भी मेरा गुरु चढ़ाई कर जाना। उधरों 10वें पातशाह नूं खिच पै गई तो महाराज कहने चलो शिकार खेडण चलीए। सब भाई वीर सिंह ने बड़ा सोहना प्रसंग लिखिया है कलगीधर चमत्कार दे विच। जदों आके महाराज 10वें पातशाह घोड़े ते आके खड़े, हुण वो कहंदा भी कदों थल्ले उतरन ते मैं देखां बाहां इन्हां दीयां। सो जद महाराज थल्ले उतरे, सुते सीधी बांह थल्ले लमकाई, गोडियां तो थल्ले बांह गई, वो भज के आके चरनी पै गया। महाराज वो मर जाएगा, महाराज वो तुहानूं याद करदा मेरा उस्ताद मेरा गुरु। सतगुरु महाराज उस वक्त चले गए, उत्थे जाके कालसी ऋषि तो दुध पीता, तारिया उहनूं। इस करके जिन्ने भी स्वरूप महाराज दे ने आ जान बाहो। हुण आपां कहीए अकाल पुरख का कोई स्वरूप नहीं, वो अगे आप ही कहणगे महाराज आके शाहान शाहो। शाहां दा शाह है वड्डा अकाल पुरख वाहिगुरु। राजान राज, राजियां दा वड्डा राजा है, राजियां विच राजा है, राजियां दा वड्डा राजा है। भान आन भान, सूरजां दा सूरज है, सूरजां नूं मतलब प्रकाश देण वाला है। सो प्रकाश दा भी जो प्रकाश है, सारे प्रकाशां नूं प्रकाश वाहिगुरु दिंदा है। देवान देव, देवतियां दा भी देव रूप है, जो सारियां देवतियां दा भी प्रकाश रूप है। सब नूं प्रकाश वो आप दिंदा है। उपमा महान, ਉਹਦੀ उपमा ਜਿਹੜੀ है महान ਵੱਡੀ है, सारियां तो परे वाहिगुरु की ਵੱਡੀ उपमा है। इंद्रान इंद्र, इंद्रां का भी जो इंद्र है मालक है। सो इस करके वाहिगुरु इंद्र दे विच भी वो आप ही बैठा, पर इंद्रां दा इंद्र है, इंद्रां दा भी मालक है। एक इंद्र नहीं है, इंद्र हजारां लखां की गिनती च ने वाहिगुरु दे। इस करके वो इन्ना की ब्रह्मंड नहीं जिन्ना का आपां नूं सामने नजर आउंदा। ब्रह्मंड बहुत वड्डा। औरंगजेब कहण लग्या राम राय जी नूं, कहंदे गुरु नानक साहब ने लिखिया पाताला पाताल लख आगासां आगास। फिर वो दूजे जिहड़े होर आकाश ने उन्हां च सूरज होणगे, उन्हां च भी चंद्रमा होणगे, फिर वो दिखदे क्यों नहीं है? महाराज गुरु नानक साहब ने उन्होंने तो दिखाया सी बगदाद वाले पीर दे लड़के नूं, हुण सानू दिखा सकते हो? राम राय जी कहते फिर लो चंद्रमा देखना, कहते हाँ जी। रात नूं बैठे सी, राम राय जी ने उपर नूं इशारा किया, चंद्रमा पूर्णमासी का सी उदन, उहदे बराबर एक होर चंद्रमा आ गया आसमान च, 2 चंद्रमा कर दिते। उठ उठ के देखे नरंगा उहदे साथी, पूरा दिल्ली शहर ने 2 चंद्रमा देखे उधर। तो इस करके आप जी सारियां नालों वड्डे हो, देवान देव हो, प्रकाशां दे प्रकाश हो।
ਭਾਨ ਆਨ ਭਾਨ ਦੇਵਾਨ ਦੇਵ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਬਣੇ। ਉਪਮਾ ਮਹਾਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਪਮਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇੰਦਰਾਨ, ਇੰਦਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇੰਦਰ ਹੋ। ਬਾਲਾਨ, ਬਾਲਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੱਡਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਰਛਾਵਾਂ ਰੂਪ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਮਨੋਕਲਪਤੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਵਾਸਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਨੋਕਲਪ ਤੋਂ ਖੜੀ ਖੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੰਗਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਆ ਹੁਣ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਨੇ ਬਾਲਾਨ, ਬਾਲ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਰੰਕਾਨ, ਰੰਕ, ਤੇ ਰੰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਕ ਰੂਪ ਨੇ। ਰੰਕਾਂ ਦੇ ਰੰਕ ਕੰਗਾਲ, ਕਿਉਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਕੰਗਾਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਇਆ 50 ਕੋਹ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਤੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਉਹਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਵੀ ਇਹ ਬਲਾਨੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਕੰਗਾਲ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਗਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮਾਇਆ ਫਟਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਗਾਲ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪੱਖੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਹ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਹ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਅਮੀਰ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਅਮੀਰ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਧਨ ਹੈ। ਕਾਲਾਨ, ਕਾਲ, ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਕਾਲ ਹੈ, ਮੌਤ ਦੀ ਜੋ ਮੌਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਵੀ ਚੀਕਾਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ। ਮੌਤ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰਦੀ ਹੈ, ਮੌਤ ਦੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਲ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਮਹੇਸ਼ਰ ਵਿਸ਼ਨ ਸਚੀ ਪਤ ਅੰਤ ਫਸੇ ਜਮ ਫਾਸ ਭਰੇਂਗੇ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਸਚੀਪਤ, ਸਚੀ ਇੰਦਰ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਇੰਦਰ, ਅੰਤ ਫਸੇ ਜਮ ਫਾਸ ਭਰਾਂਗੇ। ਹਿਸਾਬ ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਆਰਡਰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਆਰਡਰ ਦੂਜੇ ਫੇਲ ਹੀ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁਪਰੀਮ ਜੋ ਹੋਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਲਾਨ ਕਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਆਨ ਭੂਤ ਅੰਗ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆ ਜਾਨ ਬਾਹੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਅਨੰਗੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਅਨਅੰਗੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਗੋਡਿਆਂ ਥੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈਆਂ? ਇੱਥੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੁਣ ਆਪ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਨ ਭੂਤ, ਭੂਤ ਹੁੰਦਾ ਤੱਤ, 5 ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਅਨ ਰਹਿਤ ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਨੇ। ਅੰਗ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਈ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ।